ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا۔ آپ کے امتحانات کے تذکرے قرآن پاک میں اور احادیث میں بہت سی مرتبہ بہت سی جگہ پر ملتے ہیں۔ سب سے پہلا آپ کا امتحان تو اپنے ابو کے ساتھ تھا، ان کے اپنے والد کے ساتھ تھا۔ ان کے والد بتوں کو بناتے تھے، بتوں کو بیچتے تھے، بت پرست تھے، بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے والد کو دین کی دعوت دو، تو پھر ان کے والد کے پاس گئے اور کہا کہ بھئی میرے ابو، کیا بات ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہوں وہ نہ سنتا نہ بولتا نہ کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، بس آپ اپنے ہاتھ سے بنا کر خود اس کی عبادت کرتے ہیں۔ کہنے لگے، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں سورہ مریم میں فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي کی طاقت نہ بولنے کی طاقت، کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، یہ تو شیطان کی عبادت ہے، اس کی عبادت نہ کرو۔ باپ حقیقت سے منہ موڑ لیے اور سننے کے بجائے مخالف میں آ گئے اور انکار کرنے کے بجائے دھمکانے لگے اور کہنے لگے کہ بھئی اگر تو میری بات کو نہیں مانے گا، میں جو دین پر چل رہا ہوں اسی دین پر تجھے چلنا ہوگا۔ اگر میری بات کو نہیں مانے گا تو پھر میں تیرے ساتھ اپنے گھر سے دور بھی کر دوں گا اور تجھے سنسار کر دوں گا، پتھروں سے مار مار کے تجھے جسم سے جان تیری نکال دوں گا۔ اتنی بڑی دھمکی، جس کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھیں وہی باپ اب مخالف میں آ گیا، جس کے چھت کے نیچے، جس کے سائے میں بڑے ہوئے، دین کے لیے اب ان کی مخالفت کو جھیلا، تو پھر باپ نے گھر سے دور کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ اس سختی کو بھی برداشت کیا مگر دین کے پیغام کو پہنچانا نہیں چھوڑا۔ پھر اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم، آپ کو وقت کے بادشاہ نمرود کے پاس جانا ہے اور اس کو دین کی دعوت دینا ہے۔ وقت کے بادشاہ، پہلے تو بات یہ چل رہی تھی کہ باپ ہی نے دھتکار دیا، گھر سے بے گھر کر دیا، اب یہ باپ کو سمجھانے کے بجائے وقت کے بادشاہ نمرود کے پاس جا رہے ہیں اور اس کو سمجھا رہے ہیں۔ ہاں، اللہ کا حکم تھا، اللہ کی طرف سے پیغام تھا، تو آپ وقت کے بادشاہ نمرود کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ دیکھو، پیدا کرنے والا، موت دینے والا اللہ ہے، تم نہیں ہیں وہ بادشاہ جو اپنے آپ کو رب کہتا، اپنے آپ کو خدا کہتا، اس کے پاس جا کر اس کے خدا کا انکار کر رہے ہیں تنہا، اور پھر اس کو دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہاں، نہیں ماننا الگ بات تھی، پھر نہیں مان کر اس کو دین کی دعوت دینا، یہ تو غصے میں لانے والی بات تھی۔ باوجود اللہ کا حکم تھا، آپ چلے گئے اور پھر اس کو دین کی دعوت دینے لگے، جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ بقرہ میں، قرآن میں پارہ 3 میں فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے نقشہ کھینچا ان کی اس دعوت کا۔ آپ نمرود کے پاس گئے، کہنے لگے پیدا کرنے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، ہر چیز انسان کے معمولی بے جان نطفے سے، بے جان پانی کے خطرے سے اللہ اس کو عورت کے رحم مادر میں پہنچا کر ایک حشاش بشاش چلنے پھرنے والا انسان بنایا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، تو وقت کا بادشاہ نہیں کر سکتا۔ اللہ پھر نمرود نے اس کے مقابلے میں راستے میں جانے والے آدمی کو بلایا اور پھر اس کو چھوڑ دیا، اس کو موت دے دیا، اور پھر جیل میں بند ہوئے آدمی کو بلا کر اس کو رہا کر دیا اور کہنے لگا کہ بھئی ربی الذی یحیی و یمیت، کیا خالی رب ہی یہ کام کر سکتا ہے کہ زندگی اور موت دے سکے؟ دیکھو، میں بھی راستے پہ چلنے والے کو بلا کر موت دے دیا، میرے حکم سے مر گیا، پھر اس کے بعد جو جیل میں بند تھا میں میرے حکم سے اس کو چھوڑ دیا، کہ زندگی اور موت دینے والا تو میں بھی ہوا، یہ اللہ ہی نہیں ہے بلکہ میں بھی ہوں، اسی لیے تم میری مان لو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے آگے بڑھ کر فرمایا، اذ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور تم اگر اپنے آپ کو خدا مانتے ہو، خدا کہتے ہو، تو چلو سورج کو مغرب سے نکال کر بتا دو۔ فبہت الذی کفر، وہ پریشان ہو گیا، ہکا بکا ہو گیا، اور پھر نمرود اعلان کر دیا کہ ابراہیم سے ناراضگی کا اور ان کو سزا دینے کا اعلان کر دیا۔ یہ امتحان میں بھی تنہا باپ سے جدائی تھی، پوری قوم سے جدائی تھی،
बाप से नाराजगी थी, फिर आप तन्हे तनहा जाकर फिर नमरूद के पास, वक्त के बादशाह के पास जाकर दीन की दावत दे रहे हैं। किसी का नहीं सोचा, हालात साजगार नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं करते, बल्कि हालात मुखालिफ हैं तब भी अल्लाह का हुक्म है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कदमों को नहीं रोका, अल्लाह के हुक्म के सामने अपने आप को जानिसार कर दिया और फिर कदम बढ़ाए, वक्त के बादशाह के साथ दुश्मनी मोल ली अल्लाह के हुक्म के सामने। फिर आपके साथ इम्तिहान हुआ, तीसरी मरतबा भी आपके साथ इम्तिहान हुआ कि लोगों के पास जाकर आप दीन की दावत दें। लोगों के पास जाते दीन की दावत देते, पहले अब्बू के पास आए, अब्बू नाराज, वक्त के बादशाह के पास आए, बादशाह नाराज, अब लोगों के पास जाकर दीन की दावत दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोग समझने से इनकार है। एक दिन ईद का दिन आया, पूरे लोग ईद के दिन अपने घर से निकले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाथ में कुल्हाड़ी ली और पूरे छोटे बुतों को, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी की आंख को तोड़ा और बड़े बुत के ऊपर के गर्दन में कुल्हाड़ी को लटका दिया। जब लोग वापस आए अपने बुतों की इस हालत को देखकर बड़े परेशान हो गए। बड़े परेशान होकर लोग एक दूसरे से पूछने लगे, आखिर ये काम कौन कर सकता है? तो पूरे लोगों ने कहा, ये काम तो करने वाला वो नौजवान है जिसका नाम इब्राहीम है, यही कर सकता है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि बताओ हमारे बुतों के साथ आपकी ये जुर्रत कैसी हुई कि आपने उनको तोड़ दिया? तो आपने कहा, भाई मेरे से सवाल करते हो? क़ाल बल फ़अल, अरे भाई बल्कि तुम इस काम का सवाल करो, कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून, जो तुम्हारा बड़ा बादशाह, तुम्हारा बड़ा बुत है, जिसको तुम बड़ा मानते हो, जिसके हुक्म से तुमको रोजी मिलती हो, जिसके हुक्म से तुम्हारी बीमारी दूर होती हो, तुम ऐसा इसको समझते हैं तो फिर सवाल भी तुम इनसे कर लो और तुम अगर वो तुमको बोल सके तो फिर तुमको जवाब मिलेगा। ऐसा कहकर लोगों को दीन की दावत देना चाह रहे थे, मगर लोग इसके मुकाबले में समझने से आजिज और कासिर हो गए और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुश्मनी मोल ली। इस हरकत पर आपके ऊपर सजा तजवीज़ की गई कि कहने लगे, इब्राहीम वो जो वक्त के नमरूद के साथ, इब्राहीम वो जो अपने बाप के साथ, इब्राहीम वो जो अपने माशरे के हर आदमी के साथ मुखालिफत का मामला कर रहा है, लिहाजा इसके लिए हम एक आग को जलाएंगे। किताबों में लिखा आता है 40 दिन आग को भड़काया गया, 40 दिन आग को तेज किया गया, इसके ऊपर से गुजरता हुआ परिंदा उस आग की जलन से जलकर गिर जाए, इस कदर आग को भड़काया गया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में उतारा जा रहा था तो आपके कपड़ों को उतारा गया, आपको बगैर कपड़ों के आग में फेंका जा रहा था। इसीलिए कल हशर का मैदान होगा, सबसे पहले इज्जत व शर्फ के कपड़े हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह हशर के मैदान में पहनाएगा। क्यों? ये दीन के खातिर हज़रत इब्राहीम ने अपने कपड़ों को उतारने पर सब्र किया था, अल्लाह उनको इस सब्र के बदले इनाम देगा। कल हशर के मैदान में सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाए जाएंगे, फिर आपको आग में फेंका जा रहा है, आपके जुबान पर है हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह काफी है और वो बेहतर कारसाज है। और किदा हदीस में है कि जब आपको आग में उतारा जा रहा है, इस वक्त भी आपके यकीन का क्या कहना, आपके तवक्कुल का क्या कहना, आपसे अल्लाह की रिश्ता और अल्लाह की मजबूती का क्या कहना। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हुए पानी के फरिश्ते के साथ। आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि आपके लिए मैं पानी का फरिश्ता लेकर आया हूँ, अगर आप हुक्म कर दे मैं पानी के फरिश्ते को बरसाने का हुक्म कर दूं और पूरी आग बुझ जाए तो कहते हैं आपको अल्लाह भेजा है या आप खुद आए हैं? जवाब मिलता है हम खुद आए हैं। तो फिर कहते हैं हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह काफी है मेरे लिए, वो बेहतर कारसाज है। लिहाजा आप इनकार किया, अल्लाह ने इस अमल को देखा और अल्लाह को इतना पसंद ये अमल आया कि अल्लाह ने खुद फरमाया, कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, अल्लाह ने कहा कि ऐ आग तू ठंडी हो जा, तू ठंडी हो जा, बरदम व सलामन, ऐसी ठंडी जिसकी ठंडक से इंसान को तकलीफ महसूस हो, ऐसी ठंडी नहीं, ऐसी ठंडी जिससे इंसान को सुकून हो, सलामती हो। बरदम व सलामन, बरदम व सलामन, सलामती वाली ठंडी हो जा, इससे न ठंडक की तकलीफ न कोई जाड़े की तकलीफ, बल्कि सलामती वाली ठंडक वाली आग हो जा। किस पर? अला इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। फिर आपने ये मरहले को गुजारा। वो अल्लाह है जो हुक्म कर दे आग को ठंडी हो जा, तो आग में ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को जलाए, पानी में ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को डुबाए, और फिर छुरी में ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी के गले पर चल जाए। ये अल्लाह के हुक्म के बाद का मरहला है। अल्लाह ने हुक्म दिया आग को ठंडी हो जा, जो आग को पैदा करने वाला है वो हुक्म दे आग को ठंडी हो जा, फिर आग में मत डालने के किसी को जला सके। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के इस मरहले को भी गुजारा। फिर